प्रथमे आम ब्लाउज बैक पार्ट को कटिंग करवा। तो ये देखु पेपर हो अबा कपड़ा हो सब बेले याकू एमती ही फोल्ड करेंगे। दुई भाग करके एमती रखिए आ फोल्डिंग साइड को निज आड़ को रखिए। एकर साइड आमर फोल्डिंग अच्छी आपर साइड आमर ओपन अच्छी। तो फोल्डिंग साइड को सब बेले निज आड़ को रखिकी बैक पार्ट रो मार्किंग करेंगे। एबे आमे देखिबा ब्लाउज रो जो तळपट साइड आमर कपड़ाटा सीधा अच्छी कि नाही। तो एठी जदि सीधा नथिबो ताहले गोटे स्केल साहाय्य एमती लाइन टाणिकी सीधा करेंगे। एटा हमर पेपर अच्छी तो एक तळपट साइड आमर सीधा ही अच्छी। एबे आमे ब्लाउज रो लंबा माप नबा। ब्लाउज रो लंबा एठी 13 इंच अच्छी तो आमे एथिरे 1 इंच बढ़ेकी 14 इंच रखिबा। आमे 1 इंच कोन पे बढ़ेले तळपट साइड रे अंटा पाखरे हाफ इंच सिलाई मार्जिन जीवो आ कांध पाख साइड रे भी हाफ इंच जीवो। तो हमर एठी 1 इंच ही एक्स्ट्रा नबा। जो साइज बनातु ना कहीं ब्लाउज रो लंबा माप जेतिकी थिबो ता धीरे 1 इंच ही बढ़ेकी नेबे। स्क्रीन उपरे मेजरमेंट अच्छी तो सही मेजरमेंट हिसाब रे आमे एठी कटिंग करिबा। तो एठी आमे 14 इंच रे मार्क करिबा। शोल्डर आमे नबा एठी एई लाइन सीधा रे आमे शोल्डर नबा बा कांधर चौड़ाटा नबा। कांधर चौड़ाटा आमे एठी पछपट बेकर डीप हिसाब रे एठी कम अधिका हुए। तो जेहेतु आमर बेकर पछपट बेकर लंबाटा 6 इंच अच्छी तो आमे एठी शोल्डर रखिबा 6 इंच ही रखिले भी किसी असुविधा नहीं, नले 5.5 इंच भी नहीं पारिबे। तो एठी आमे 5.5 इंच ही रखिबा। जेहेतु आमर छोट साइज माने 34 साइज रो तो आमे एठी 5.5 इंच रखिले। तो आर्म होल लाइन एठी आमे 5.5 इंच रखिले। ए लाइन को सीधा करिया पई ए जगह रे भी आमे गोटे 5.5 इंच रे मार्क कले। आर्म होल लाइन आमे केते नबा देखंतु। आर्म होल रो गोलेई माप हिसाब रे मु एठी आर्म होल रो सेप दिए। तो आपण माने जदि चाहिबे कि 5 इंच किंबा 5.5 इंच किंबा 6 इंच नै जिवे ताहले भूल हे जिवो। जदि सेमिति माप निया जिवो ताहले ब्लाउज रो फिटिंग जमारो ठीक आसीबनी। केही केही जनकर ठीक आसी जाए किंतु अधिकांश भूल आसीबो। तो मु जो टाइप रो कटिंग करे तो आपण मानको ही सेमती ही सिखौची। तो देखंतु आमे एठी आर्म होल लाइन पई माने 34 साइज रो बनिबो तो आर्म होल लाइन पई सपोज आमे एठी 5 इंच रे मार्क करिबा। 5 इंच मार्क करले देखंतु आमे एठी 5 इंच रे मार्क कले आ ए लाइन टा हमर चेस्ट लाइन बोली एमती आमे ड्रॉ कले। तो एही लाइन सीधा रे आमे चेस्ट रो माप मार्क करिबा। तो हमर चेस्ट अछि 34। तो 34 को आमे 4 भाग करिबा। 4 भाग कला परे आमे एठी गोटिए भाग ही नबा। तो हमर एठी 4 भाग कला परे हमर एठी गोटे भाग होची 8.5। तो आमे एठी 8.5 रे मार्क कले। चेस्ट आमर 34 अच्छी तो 34 रो 4 भाग रो गोटे भाग एठी आमे 8.5 इंच रे मार्क कले। आर्म होल रो शेप देबा पई देखंतु एही कोण पाखरु गोटे इंच मार्क करिबा आ यार मिडिल पॉइंट मार्क करिबा। एटा ए जो हमर तीनटा पॉइंट बाहरिला ए जो हमर तीनटा पॉइंट बाहरिला एही तीनटा पॉइंट को लगेइकिरी आमे शेप दबा। देखंतु एमती कर्व स्केल साहाय्य रे तीनटा पॉइंट को एमती मिसई नेबे आ एठी
ସାଇଜ୍ ଭାବରେ ଏଠି ସେପ୍ଟା ଦେଇନେବେ। ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌ର ଗୋଲେଇର ମାପ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଅଛି 14 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆମର ଏଠି ହାଫ୍ ହିଁ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ କଟିଂ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ମାପିବା ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌କୁ। ମାନେ 14 ଅଛି ତ ତାର ଅଧା ଆମର ଏଠି 7 ଇଞ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଏଉଠୁ ଏମିତି ମାପିବା ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଡ଼େ କଡ଼େ ଫିତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏମିତି ରଖିବେ। ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ 7 ଇଞ୍ଚ ହଉଛି। ଯଦି ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌ର ଗୋଲେଇର ମାପ 14 ଇଞ୍ଚ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌ର ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟା ଆମେ ଯୋଉ ଟାଣିଲେ ସେଇଟା 5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌ର ଗୋଲେଇ 15 ଇଞ୍ଚ ଥିବ କିମ୍ବା 14 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ତ 5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ହବନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି 15 ଇଞ୍ଚ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ତଳକୁ ମାର୍କ କରିକି ଏମିତି 5.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ତ ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଆମର ଏଠି 15 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟର ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌ର ବି ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ମାପ ବାହାର କରିବା। ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଆମର ଅଛି 28। 28କୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବା। 4 ଭାଗ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହିଁ ନେବା। ତ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମର ଏଠି 7 ଇଞ୍ଚ ହଉଛି ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼େ। ଅଣ୍ଟାର ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ତ ଏୟାକୁ ଆମେ ୟା ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍। ତ ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା କେତେ ରଖିଲେ? ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଛେ। 1.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କିଂ କରିବା। ଅଣ୍ଟାର ଟକ୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍‌ର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିଧାରେ ଟକ୍ସର ଲମ୍ବାଟା ଆମେ 5 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥିଲେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍‌ର ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ମାର୍କ କରିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଡ୍ର କରିବା। ଆଉ ଅଣ୍ଟାର ସିଧା ପର୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ କଡ଼ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ କରିକିରି ଟକ୍ସ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତିର୍ଛା ଭାବରେ କଟିଂ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟକ୍ସ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କପଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ଝୁଲିକି ରହିବ ନାହିଁ, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା କେତେ ନେବା। ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ ଏଠି 2.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ବେକର ଡିପ୍‌ଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଯଦି 7 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 8 ଇଞ୍ଚଠୁ ଅଧିକା ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ତ ଏବେ ଆମର ବେକର ଡିପ୍‌ଟା କେତେ ଅଛି? 6 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ। ବେକର ଡିପ୍‌ଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ତ ଆମେ 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ତଳପଟ ସାଇଡ୍‌ରେ ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚ ନେବା। 2.5 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ବେକର ସେପ୍‌ଟା ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରଡ୍ ଟାଇପ୍‌ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏ ଚଉଡ଼ାଟା ତଳପଟ ସାଇଡ୍‌ରେ ଚଉଡ଼ାଟାକୁ 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ପୁରା ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା।
जदि आपणमानଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଟିଂ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖେଇବି, ତ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟ ହିଁ କଟିଂ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟିଂ କରିବେ ତ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡକୁ ରଖିକି ହିଁ ଏମିତି କଟିଂ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କଟୋରୀ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ସାଇଜ୍ ଅଛି 34 ସାଇଜ୍। ତ 34 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଟୋରୀ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇ କଡ଼ ସାଇଡ୍ରୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବେ। ଏହି ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ଶୋଲ୍ଡର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିବେ। ଏହି ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ୍କୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବା। ଏଠି ଆମର ଶୋଲ୍ଡର ଆଉ ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଡ୍ର କରିନେବା। ଡ୍ର କଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଡ୍ର କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ବାହାର କରିବା। ଏ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ବି ଏମିତି ଡ୍ର କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏହି ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ମାନେ ଇଆଡ଼କୁ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇକିରି ୟା ସହିତ ଏମିତି ଡ୍ର କରିବା। ଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ଏଇ କୋଣଠାରୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ କୋଣ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଯେଉଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ନେଲେ ସେଇ କୋଣ ପାଖରୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା। 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଟଚ୍ କରିକିରି ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ମାର୍ଜିନ୍ ସହକାରେ ଡ୍ର କରୁଛେ, ତ ଏଠି ବି ଆମେ ବେକର ଡିପ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କିଂ କରୁଛେ ସେଠି ବି ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍ ସହକାରେ ହିଁ ଡ୍ର କରିବା। ବେକର ଡିପ୍ଟା ଆମର 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଥିରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କରିବା ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଠି 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବା, ନହେଲେ 3 ଇଞ୍ଚ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ବେକର ଡିପ୍ଟା କେତେ ନେଲେ, ଆମର ଥିଲା 5 ଇଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଡ୍ କଲେ। ତ ମୁଁ ଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଆମର କୋଉଠି ଆଡ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ କରିବା। ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର 9 ଇଞ୍ଚ। ତ 9 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଆମର ଏଠି ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 11 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାର୍କ କଲେ ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ
ଏପଟୁ ନେଇକିରି ଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ କଟୋରୀର ଏସ୍ ପଟି ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ରଖିବା, ମାନେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିକିରି 2.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 3 ଇଞ୍ଚ ରୁହେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର 34 ସାଇଜର ବନିବ, ତ ଆମେ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିକି ନେଲେ କଟୋରୀ ଆମର ଛୋଟ ବି ହେଇପାରେ ବଡ଼ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟର ଯୋଉ 4 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମେ ନେଇଥିଲେ 8.5 ଇଞ୍ଚ, ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଭାଗ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଫିତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8.5 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ହଉଛି 8.5 ହଉଛି ଏଇଠି, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି 3 ଭାଗ କରିନେଲେ। ଫିତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଭାଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହିଁ ଏଠି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମର 2.75 ହଉଛି, ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ବାହାରୁଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏସ୍ ପଟିର ସେପ୍ଟା କେମିତି ଦେବା, ବେକର ଏଇ ଯୋଉ ବେକର ଡିପ୍ଟା ଅଛି, ବେକର ଉପର ସାଇଡରେ ଫିତାକୁ ଏମିତି ରଖିବା। ଆମେ ଏଠି 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ ବନିବ ତାହେଲେ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର 34 ସାଇଜର ବନୁଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନକୁ ଏମିତି ସିଧା କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ ଟାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟାଣିଲେ ୟା ସହିତ ଏମିତି ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପର ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ଏଠି ଆମର କଟୋରୀର ସେପ୍ଟା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ବି ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମହୋଲର ଯୋଉ ସେପ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଏମିତି ରଖିବେ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ମହୋଲର ଯୋଉ କୋଣଟା ଅଛି ଏଇ ସିଧାରେ ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚରୁ ଯେମିତି ଅଧିକା ରହୁଥିବ, ଆର ଗ୍ୟାପଟା ଆମର ଯେମିତି 2.5 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବ, ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକା ରହୁଥିବ। 2 ଇଞ୍ଚ ବି ଏଇଠି ଆମର ଏସ୍ ପଟି ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା। କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ ଯୋଉ ଅଛି, ଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥିଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କଲେ। ଏଠି ଆମର କଟୋରୀର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବାହାରିବ, ତଳପଟ ସାଇଡରେ କଟୋରୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରୁ ଆମେ 0.75 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ ମାନେ 34 ସାଇଜ ବନୁଛି, ତ ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରୁ ଆମେ 0.75 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମର 0.75 ଇଞ୍ଚ, ତଳ ସାଇଡରେ ବି 0.75 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ। ତ ଏକଡ଼ ସାଇଡରେ ବି ସେମିତି 0.75 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ ତଳକୁ ବି 0.75 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ମଝି ପଏଣ୍ଟଟା, ୟା ସହିତ ଏମିତି ଲାଇନ ଟାଣିବା। ଏମିତି ଲାଇନ ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ପୁରା କୋଣ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟାଇପର ହଉଛି। ତ ଏମିତି ନ କରିକି ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତଳ ପାର୍ଟ ବି ଉପର ପାର୍ଟ ବି ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟକୁ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବେ। ବେକର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ ପାଇଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକିରି ୟା ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଆମର କଟୋରୀର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବାହାରିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଲମ୍ବାଟା ଆମେ କେତେ ରଖିବା? 34 ସାଇଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ ସିଧାରେ ଆମେ ଏଠି 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା।
ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏ ଯୋଉ କଟୋରୀର ତଳ ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଇ କଡ଼ ସାଇଡରେ ଆମର ଭି ପଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକିରି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଡ୍ର କରିବା। ଏଠି ଆମର କଟୋରୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏସ୍ ପଟି ଅଛି ଏସ୍ ପଟି ସହିତ ଡବଲ କଟୋରୀ ଯୋଉଟା ହେଲା ଟାଇମରେ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ କମ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏସ୍ ପଟିଟା ଟିକେ କମ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ 1/2 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଇକିରି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଡ୍ର କରିନେବେ। ଆଉ ସିଲେଇ କଲା ଟାଇମରେ ଯଦି ଅଧିକା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି କଟିଂ କରିନେବେ। ତ ଆମର ଏଠି ଏସ୍ ପଟି ବାହାରିଗଲା, କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭି ପଟି ବାହାର କରିବା। ଏହି ଲାଇନକୁ ଆମେ ଏମିତି ସିଧା କରିନେବା ଆଉ ଭି ପଟି ବାହାର କରିବା। ଭି ପଟିର ଲମ୍ବାଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେବା। ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଯୋଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ଏସ୍ ପଟିର ଯୋଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ରଖିବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର କେତେ ରହୁଛି, ତଳେ ଆମର କେତେ ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଏଠି 2.5 ଇଞ୍ଚର ବେଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବା ଭି ପଟି ବାହାରିବ। 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ଏଠି 3.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। 3.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ଆଉ ଭି ପଟିର ସେପ୍ଟା ଆଉ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ଆମର ଭି ପଟିର ସେପ୍ଟା ଅଲରେଡି ଅଛି। ତ ୟାର ଚଉଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନେବା। ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ରଖି ନେବା। ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ନେବା। ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି କି ବେକର ଡିପ୍ଟା ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଏସ୍ ପଟି ରହିବ ଏଠି ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଏକଡ଼ରେ ବି ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଯିବ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ଏଠି କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ବି ଏତିକି ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଯିବ। ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର କେତେ ରହୁଛି। ଏମିତି ମାପି ପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଏମିତି ରଖିବେ, ପୁଣି ଏଠି ଏମିତି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟାକୁ ଆଉ ଉପର ସାଇଡରେ ଏମିତି ରଖିକି ମେଜର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ଏଠି 5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା 1.5 ଇଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ହାତର କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ହଉ ଅବା ପେପର ହଉ, ହାତକୁ ଏମିତି 2 ଭାଗ କରିକି ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ 2ଟା ହାତ ବନେଇବା ତ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପେପରରେ କଟିଂ କରୁଛେ ତ ଗୋଟିଏ ହାତ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ପେପରକୁ ଏମିତି 2 ଭାଗ କରିକି ରଖିଲେ। ଏକର ସାଇଡ୍ ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ୍ରୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ମାପ ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ହେମିଂ ବାଲା ବନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋହରି ପାଖରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚର
କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚର ମାର୍ଜିନ୍ ମାର୍କ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରବାଲା ବନେଇବେ ତାହେଲେ 1/2 ଇଞ୍ଚର ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବେ। ହାତର ଲମ୍ବାଟା ଏଠି ଆମର ଅଛି 6 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆମେ ଏଠି 6.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ତଳପଟ ସାଇଡ୍ରେ ମୋହରି ପାଖ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇଯାଇଛେ, କେବଳ ଉପର ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ରଖିବା 1/2 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମର ହାତର ଲମ୍ବାଟା 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଉପର ଲେନ୍ଥ ଲାଇନ୍ଟା। ହାତର ମୋହରି ଆମର 10 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ତାର ଅଧା ଆମେ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗୋଲେଇର ମାପ ହିସାବରେ ହାତର କଟିଂ କରିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗୋଲେଇର ମାପ କେତେ ଅଛି? 14 ଇଞ୍ଚ, ତ ତାର ଅଧା ଆମେ 7 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏମିତି ଏଇ କୋଣ ପାଖରୁ ରଖିକି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିବା। ଯୋଉଠି ଆମର 7 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା, କିମ୍ବା 1/4 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 1/2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି କମ୍ କରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଅଧା ଏଠି ମାର୍କ କଲେ, ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଏଇ କୋଣ ପାଖକୁ ରଖିକିରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମାର୍କ କଲେ 7 ଇଞ୍ଚରେ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଧା ଭାବରେ 2 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସିଧା ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏଉଠୁ ଆମେ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ୟା ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କର୍ଭ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଉଠୁ ଏମିତି ରଖିବେ, ଏ ଫିଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବେ। ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ଫିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଏମିତି ତଳକୁ ଏମିତି ମାର୍କ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଉ ସାମ୍ନା ପଟର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ମାର୍କ କଲେ, ଏହି ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିଧାରେ ଉପର ଲାଇନ୍ ଠାରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଖୋଲିକି ରଖିବା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ସେପ୍ ଦେବା। ହାଲକା ଭାବରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ 34 ସାଇଜ୍ର ଡବଲ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।